నంద్యాలలో రేపు గురువారం 20వ తేదీ సాయంత్రం 7 గంటలకు జరిగే వక్ రక్షణ సమాజ భద్రత భారీ బహిరంగ సభను జయప్రదం చేయండి. ఎస్డిపిఐ ఉపాధ్యక్షులు హఫీజ్ అతావుల్లా ఖాన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎస్డిపిఐ ఉపాధ్యక్షులు అతావుల్లా ఖాన్ మాట్లాడుతూ, మన దేశంలో ముస్లిం సమాజం ప్రస్తుతం ఒక అత్యంత క్లిష్టపరమైన సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నది. అది మనందరికీ తెలిసినదే. ప్రస్తుత కేంద్రంలో ఉన్న ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వక్ సవరణ బిల్లు 2024 ద్వారా వక్ ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నిస్తుంది. వక్ బిల్లులపై జేపీసీ నివేదికను ఈ శీతాకాల పార్లమెంట్ సమావేశంలో ప్రవేశపెడుతుంది. దానిని చట్టంగా అమలు చేయడానికి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం పూర్తిగా ప్రయత్నిస్తోంది. వక్ ఆస్తుల వినియోగదారులైన ముస్లింలను తొలగించి ఇతరులను చేర్చి మరియు ముస్లింల సంక్షేమ శ్రేయస్సును అంతం చేయడానికే కృషి చేస్తున్న ఈ కుట్రల నుండి రక్షించుకోవడం మన హక్కు మరియు బాధ్యత. ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్డిపిఐ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు చాంద్ భాషా, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మహమ్మద్ గనీ, రాష్ట్ర కార్యదర్శి మహమ్మద్ తాహిర్ పాల్గొన్నారు. ఈ మీడియా సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి వివిధ ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ప్రింట్ మీడియా సోదరులందరికీ మరియు సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ హఫీజ్ అతావుల్లా ఖాన్ గారికి మరియు మరి యొక్క వైస్ ప్రెసిడెంట్ చాంద్ బాషా గారికి మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి అన్వర్ బాషా గారికి మరియు కార్యదర్శి అబ్దుల్ సుబాన్ గారికి వీరందరికీ నేను ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం పలుకుతున్నాను. మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా నంద్యాలలో జరుగుతున్నటువంటి భారీ బహిరంగ సభకు మీ యొక్క బాధ్యతగా మీరు విజయవంతం చేయగలరని ప్రతి ఒక్కరికి మనవి చేస్తూ స్వాగతం పలుకుతున్నాను. ఇప్పుడు ముందుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు హఫీజ్ అతావుల్లా ఖాన్ గారు మాట్లాడతారు. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से पूरे मुल्क के अंदर एक कैंपेन चलाया जा रहा है, वक्फ की हिफाजत समाज की सलामत। ये कैंपेन पूरे मुल्क के अंदर जिसमें हैंडबिल्स और इसी तरह पोस्टर्स और बहुत सारे सेमिनार्स, अलग अलग प्रोग्रामात और बहुत बड़े बड़े अवामी इजलास जो से किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि आज की हमारी बीजेपी तानाशाही गवर्नमेंट ये मुस्लिम कौम को टारगेट करके नए नए कवानीन लाने की कोशिश कर रही है। वक्फ तरमीमी बिल के ज़रिए वक्फ की जायदादों को हड़पने की कोशिश कर रही है। आज हमें इसकी हिफाजत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लिहाजा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से इसके इस उन्वान के तहत वक्फ की हिफाजत और समाज की सलामत, इसके तहत में बड़ा कैंपेन जो शुरू किया है। अभी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी जो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा और पार्लियामेंट के अंदर पेश किया है, अगर ये बिल पास हो जाएगी तो ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्यों? अगर ये बिल पास हो जाएगी तो मुसलमानों की मस्जिदें, जितनी भी इबादत गाहें हैं वो सारी इबादत गाहें, मदरसे और ईदगाहें और इसी तरह कब्रिस्तान और इसी तरह दरगाहें, इन सारी चीज़ों को भी एक एक करके छीनने की कोशिश की जाएगी। और इससे भी खतरा है, अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगी तो इसके अंदर गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया जाएगा, ज़िला कलेक्टर को भी शामिल किया जाएगा और इसी तरह पॉलिटिकल लीडर्स को भी शामिल किया जाएगा। इससे एक बहुत बड़ा खतरा है। हम हरगिज़ भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम हमारे सीएम चंद्रबाबू नायडू साहब और इसी तरह बिहार के सीएम नीतीश कुमार साहिबान को हम एक पुरजोर मुतालिबा, हमारा ये डिमांड है कि ये लोग इस बिल की मुखालिफत करें ताकि ये बिल हरगिज़ भी पास होने ना पाए। तो इसी के तहत आंध्र प्रदेश में ज़िला नंदयाल के अंदर एक बहुत ही बड़ा अजीमुशान जलसा मुनाकिद किया गया है, जिस जलसे के अंदर नेशनल
वाइस प्रेसिडेंट जनाब शफी साहब राजस्थान से, और इसी तरह जनाब मोहतरमा सईदा सादिया साहिबा नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर और दीगर उलमा इकराम और बहुत सारे लीडरान इस जलसे के अंदर शिरकत फरमा रहे हैं। इनके खिताबात होंगे और सारी आवाम को भी वक्फ तरमीमी बिल के क्या क्या नुकसानात हैं उन सारे नुकसानात को बेहतर तरीके से बताया जाएगा। लिहाजा मैं सारी आवाम से गुजारिश करता हूँ कि नंदियाल शहर में नौमान नगर ग्राउंड में जो अजीमुशान जलसा होने जा रहा है, इस अजीमुशान जलसे को कसीर से कसीर तादाद में हाजिर होकर के इस जलसे को कामयाब बनाए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు, ఆంధ్ర రాష్ట్ర సెక్యులర్ వాదులకు సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్డిపిఐ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకుల తరపు నుంచి నమస్కారములు. సోదరులారా, ప్రజలారా, ఈ సమావేశం ఏదైతే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహిస్తున్నామో దీనికి ముఖ్య ఉద్దేశం మనకందరికీ తెలిసిన విషయమే. దేశంలో ఎప్పటి నుండి బీజేపీ వచ్చిందో మన దేశ పరిస్థితుల్లో అనేక వర్గాలకు నల్ల చట్టాలను రూపొందించడానికి అనేక రకాలుగా ప్రయత్నిస్తున్న అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇందులో భాగంగా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏదైతే వక్ఫ్ చట్టాన్ని సవరణ చేసి వక్ఫ్ బిల్లుగా మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారో ఈ చట్టానికి ఖచ్చితంగా మేము పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఎందుకంటే వక్ఫ్ ప్రాపర్టీ అనేది పూర్తిగా ఒక వర్గానికి, ఒక ముస్లింలకు చెందిన ప్రాపర్టీ. అది దీనికి నల్ల చట్టంగా మార్చి ప్రజలపై రుద్దడానికి ప్రయత్నిస్తున్న బీజేపీని ఖచ్చితంగా ఈ పని మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం. అలాగే ఈరోజు దేశంలో నడుస్తున్న ప్రతి ఒక్క దళితులకు కానివ్వండి, ఎస్సీ ఎస్టీలకు కానీ ప్రతి ఒక్క వర్గానికి కూడా ఇలాంటి చట్టాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా నేను సెక్యులర్ వాదులు అన్నాను. సెక్యులర్ అంటే మన దేశమే ఔన్నత్యాన్ని పెంచే దేశం ఏదంటే మన ప్రపంచంలోకెల్లా మన భారతదేశం. ఈ భారతదేశం ఔన్నత్యాన్ని మన సెక్యులర్ వాదులుగా గుర్తిస్తారు. అలాంటి సెక్యులర్ దేశంలో ఇలాంటి మతతత్వ ఆలోచన, ఫ్యాసిస్టు ఆలోచన గల బీజేపీని మేము ఈ నల్ల చట్టాలని వ్యతిరేకిస్తున్నాం. లేకపోతే ప్రతి ఒక్క వర్గానికి వీళ్ళ వలన పెను ప్రమాదం ముప్పి ఉంది. ఇప్పుడు సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా దేశవ్యాప్తంగా ఈ కాన్సెప్ట్తో ఏదైతే వక్ఫ్ రక్షణ సమాజ భద్రత అనే ముద్దాతో తీసుకొని ఈ కాన్సెప్ట్తో దేశవ్యాప్తంగా అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం. ఏదైతే లోక్సభలో ఫిబ్రవరి 13వ తేదీన వక్ఫ్ బిల్లుని ప్రవేశపెట్టారో టేబుల్ పైన, దీనికి ప్రతి ఒక్క సెక్యులర్ రాజకీయ నాయకుడు, ప్రతి ఒక్క ఎంపీ గారు దీన్ని ఖచ్చితంగా తిరస్కరించాలి. ఇందులో భాగంగా దేశంలో ఈసారి బీజేపీకి వెన్నుముకగా ఏదైతే కుంటి ప్రభుత్వం ఉందో దానికి నిలకడగా నిలబడిన దేశంలో 2 ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి. ఈ రెండిటిలో ఏదైతే బీహార్లో నితీష్ కుమార్ గారు, అలాగే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో సెక్యులర్ వాదిగా అన్ని ప్రజలను కలుపుకొని పోయే సీఎంగా భావిస్తున్న మన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, వీళ్ళిద్దరి సహకారంతో కూర్చున్న ఈ బీజేపీ పార్టీ ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆలోచించి మరి ఈ సెక్యులరిజాన్ని కాపాడాలంటే ఈ నల్ల చట్టాన్ని మీరు పార్లమెంట్లో ఖచ్చితంగా తిరస్కరించాలి, ఖండించాలని సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ తరపు నుంచి తెలియజేయడమే మా ముఖ్య ఉద్దేశంతో దేశవ్యాప్తంగా అనేక నిరసనలు, అనేక కార్యక్రమాలు, అనేక కాన్ఫరెన్స్లు ఈ అవగాహన ప్రజల్లో తీసుకెళ్లడం, అలాగే ఏదైతే మన నంద్యాల పట్టణంలో నౌమాన్ నగర్ ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్లో రేపు 20వ తేదీ ఫిబ్రవరి 20వ తేదీ 7 గంటలకు జరగబోయే మహా బహిరంగ సభను ప్రజలందరూ, అలాగే మన ప్రజలందరూ మేధావులు అందరూ కలిసికట్టుగా కలిసి ఈ సభను జయప్రదం చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. రానున్న రోజుల్లో ఇలాంటి వాటిని మేము ఖండించకపోతే ఈరోజు ఒక ముస్లిం కమ్యూనిటీకి జరుగుతుంది అనుకోకండి, ప్రతి ఒక్క వర్గానికి, ప్రతి ఒక్క కమ్యూనిటీకి అనేక నల్ల చట్టాలు రూపొందిస్తున్న బీజేపీ తూరైతే ఖచ్చితంగా మారదు. మన రాష్ట్రంలో
మన రాష్ట్రానికి ఒక మంచి పేరుంది. ఏదైతే మనం సెక్యులర్గా అన్నదమ్ములుగా కలిసిమెలిసి ఉన్నామో అలాంటి భావనలు కలిగిన మన రాష్ట్రం. ఈ రాష్ట్రంలో అలాంటి ఫ్యాసిజాన్ని, అలాంటి ఫ్యాసిస్టు ఆలోచనని, అలాంటి చట్టాలను ఎప్పటికైనా మన చంద్రబాబు నాయుడు ఖండించాలి అని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాము. అవును, అలాగే మేము దీన్ని చెప్తున్నాము. ప్రజలందరూ గమనించండి, రాబోయే రేపు ఏదైతే 7 గంటలకు జరుగుతుందో మన నంద్యాల పట్టణంలో, ఇక్కడ నంద్యాల పట్టణం నుంచి కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తమ సౌకర్యంతో ఇక్కడొచ్చి ఈ సభను జయప్రదం చేయండి. చేసితేనే మనము మన హక్కులను కాపాడుకోగలము. అప్పుడైతే మనం ఏదైతే రాజ్యసభలో రానున్న, ఏదైతే పార్లమెంట్లో వస్తున్నారో ఈ బిల్లుని ఖచ్చితంగా మన ఓట్లు పొంది, ముస్లిం ఓట్లను పొంది ఎంపీలుగా ఎమ్మెల్యేలుగా చలామణి అయ్యి కూర్చుంటున్నారో వాళ్ళ ఆలోచన ఎలా ఉండాలి? ప్రజలందరూ సమస్యలపై చర్చించి ఈ వర్గానికి, ఈ కమ్యూనిటీకి, ఈ వక్ఫ్ చట్టానికి ఏదైతే చేస్తే ప్రజలకు ఇబ్బంది కలుగుతుందో అలాంటి నల్ల చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడే బాధ్యత ఎవరికుందంటే మన పార్లమెంట్ సభ్యులకు ఉంది. అందుకనే మేము ఎస్డిపిఐ పార్టీ నుంచి ప్రజలందరికీ, ఈ నాయకులకి అందరికీ హెచ్చరిస్తున్నాము, అలాగే ప్రజలందరికీ ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఖచ్చితంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరందరూ రేపు జరుగుతున్న కార్యక్రమాన్ని నంద్యాలలో ఈ కార్యక్రమం జయప్రదం చేయవలసిందిగా మరీ కోరుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. వివిడి న్యూస్ టీవీని తక్షణమే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి ఉచిత ప్రకటనలు వచ్చే విధంగా మీకోసం మీ ముందుకు వివిడి న్యూస్ టీవీని ఏపీ ఫైబర్ నందు 99వ ఛానల్ మరియు యూట్యూబ్ నందు వీక్షించెదరు.